주님께서 이 시간 우리가 예배할 때 우리를 선한 빛으로 비추실 것을 기대합니다. 이렇게 그 기대하는 마음으로 함께 기도하시고 찬양하며 나아가시겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 오직 주님의 사랑을 의지하여 주님의 임재하심 안으로 하나님 들어갑니다. 하나님, 우리가 그 사랑을 힘입어 하나님께 예배하며 나아갈 때 주님의 그 끝없는 사랑으로 변화되는 시간 될 수 있도록, 그 주님의 그 끊임없는 선하신 빛으로 환하게 비춰지는 시간 될 수 있도록 주님 이 시간 우리를 이끌어 주시옵소서. 모든 세대 가운데 찬양받기 합당하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금 모두 자리에서 함께 일어나셔서 함께 기쁨으로 박수하며 찬양하며 나아가시겠습니다. Now would you guys stand as we make a joyful sound of praise to the Lord. Put your hands together like this. Worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Now let this be your testimony this morning. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Now you testify, 'cause we were the beggars. And we are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Now you sing it out to the Lord. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. And you shout it out. You Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. 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 Now you shout it out for the last time to the Lord. We shout out your praise. Come on, we praise the Lord. Now let us sing like this. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the
the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with a praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons forming. Bless God when the walls are falling. Bless God cause He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I bless your name. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God. Hands are empty. Bless God with the praise that calls me. Bless God. When nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God cause He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, now come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. We love you, Lord. Come and lift your voice with me. He's worthy of all. Now come on and bring your offering. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. He's worthy of all our praise. He's worthy of all our praise. 찬양받게 합당하신 그 존귀하신 주님 앞에 우리 감사와 찬송의 박수 올려드립니다. 함께 기도하시며 다음 세대를 축복하며 나아가실 때 우리가 매 순간마다 하나님 앞에 찬양하며 나아갈 때 우리가 그 주님의 그 끝없는 사랑으로 새롭게 되는 우리 다음 세대와 우리 교회 자녀들 되게 해 주시옵소서. 우리 함께 기도하시며 함께 축복하며 나아가시겠습니다. 하나님 우리에게 다음 세대를 허락하여 주시고 우리가 이 한 공간에 모여서 함께 찬양받기 합당하신 주님의 이름을 높이게 하시니 감사합니다. 주님의 그 사랑을 선포하게 하시니 감사합니다. 하나님 우리가 매 순간마다 하나님을 찬양하며 나갈 때 우리의 삶이 주님의 사랑으로 새롭게 되기 원합니다. 우리 다음 세대들이 우리의 자녀들이 하나님의 사랑 안에서 새롭게 되는 세대로 일어나기 원합니다. 우리의 그 사랑, 하나님 주님의 그 사랑을 우리에게 이 찬양의 은혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 다 함께 온 교회가 온 세대가 함께 연합하여 이렇게 찬양하며 나아갈 때 우리가 날마다 주님의 사랑으로 더욱더 새롭게 되어 주시고 우리 교회 다음 세대들이 우리의 자녀들이 부흥의 세대로 하나님 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 모든 영광 받기 합당하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 다음 세대들 각자 바다로 이동할 때 이렇게 축복하시겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 사랑해요.
주셔서 계속해서 주님의 은혜를 함께 찬양으로 고백하시며 나가시겠습니다. 큰 선물 난 바랄 것 없네. 내 기쁨과 의와 자유 되시며 변함없는 사랑 되시는 주, 나의 소망 예수 안에 있으니 내 삶은 주님께 속했네. 말로 다 할 수 없네. 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 흑암에도 내 영혼 평안함은 주 예수 나와 함께 하시니 내 연약함 나의 자랑 되었네. 주 능력이 나를 붙드시네. 나의 방패 나의 목자 되시니 골짜기로 나 두렵지 않네. 어둠을 이기셨네. 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 계속해서 3절로 고백하시겠습니다. 예수의 피 내 죄 사하셨으니 예수의 피 내 죄 사하셨으니 죽음도 나 두렵지 않네. 나를 위해 십자가에 달리신 그 사랑 무덤이 되셨네. 나의 고뇌 나의 구원 되시는 예수 이름 붙들고 나가네. 죄의 사슬 풀렸네. 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 사절로 고백하십니다. 온 힘 다해 주 따르기 원하네. 온 힘 다해 주 따르기 원하네. 인도한다 약속하신 주님 그의 능력 날 새롭게 하시니 보좌 앞에 기쁨으로 서리. 내 참 소망 세상 소망 되시는 주 예수께 영광 돌아가네. 믿음의 경주 끝에 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 내 참 소망 세상
위해서 주 예수 이름 찬양합니다. 우리의 마음과 뜻 다해 예수 어린 양. 그는 예수 어린 양. 존귀한 이름. 존귀하신 주. 그 존귀하신 이름 앞에 우리 함께 기도함으로 나아가시겠습니다. 하나님께서 저희들을 향해 부어주시는 사랑으로 말미암아 하루하루를 살아가게 하시니 너무 감사합니다. 이곳 벨뷰 캠퍼스를 섬기는 모든 성도들은 하나님의 사랑을 온전히 만천하에 전하길 원합니다. 저희들 한 명 한 명은 부족할지 몰라도 힘을 합쳐 말씀으로 무장하여 기도로 나아간다면 능히 헤쳐나가지 못할 것이 없다고 믿으며 나아가려고 합니다. 주님, 저희에게 늘 지치지 않도록 해주시었고 판단과 기로의 순간에 주님께서 모든 것을 주관하시어 저희들의 생각은 틈타지 않게 하시고 오직 주님의 생각만이 저희들을 지배하게 해 주시옵소서. 사랑이 넘치시는 아버지 하나님, 3월 3일부터 3월 30일까지 선교 30일 공동체 캠페인을 저희들의 능력이 아닌 주님의 능력으로 주관하여 주시옵소서. 이를 위해 다음 주에 순장, 교구장 킥오프 모임을 가집니다. 참석하는 모든 이들이 말씀과 기도로 무장하여 하나님이 보기에 참 좋은 공동체 캠페인인 선교 30일이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 오랜 기간 동안 준비한 그 손길 잊지 마시옵고 저희들은 주님이 준비하신 선교 30일이라 믿고 따를 때 놀라운 이적을 보여주시옵소서. 각 선별로 만남을 가질 때마다 주님께서 함께 해주셔서 나누는 시간과 내용이 헛되지 않고 각자의 가슴에 온전히 새겨질 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 언제나 불쌍한 저희들을 긍휼히 여기시어 각자의 처소에서 하나님의 살아계심을 역사하심을 일깨워 주시는 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 넘치는 사랑으로 저희는 프리케이, 선라이, 넥스트 등 아이들이 넘쳐 각 교실이 부족한 상황입니다. 저희에게 지혜를 허락하시어 현재 처한 상황에서 보다 발전될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 아이들의 웃음소리에 뛰어다니는 발자국 소리에 귀를 기울이시어 번뜩이는 지혜를 허락해 주시옵소서. 보다 안전하고 즐겁게 하나님을 알아갈 수 있도록 허락해 주시옵소서. 이를 위해 기도로 물질로 달란트로 수고해 주시는 모든 동력자들을 기억해 주시어 지치지 않고 기쁨으로 나아갈 수 있도록 허락해 주시옵소서. 교육부뿐만 아니라 찬양대, 성가대, 미디어팀, 새가족부, 친교부, 선교부, 예배부, 공동체팀, 3040, 5060 등 모든 부서가 서로 도우며 중보하며 한 곳을 바라보고 손에 손을 잡고 부흥의 길로 갈 수 있도록 저희들을 온전히 사용해 주시옵소서. 각자의 처소에서 각 부서를 뽐내는 것이 아니라 온전히 하나님 한 분께 초점을 맞추고 하나님만 뽐내고 하나님만 자랑할 수 있는 성숙한 저희들이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 저희들의 자랑은
오로지 하나님 한 분뿐이라고 입을 열어 자랑할 수 있도록 저희들을 사용해 주시옵소서. 오늘도 선교지에서 잃어버린 한 마리의 양을 찾듯이 하나님을 온전히 전하기 위해 불철주야 노력하시는 선교사님들을 기억해 주시옵소서. 참으로 척박한 환경 속에서 하나님의 사랑을 잃지 않고 늘 깨어 그 사랑을 전하기 위해 목숨도 쾌적한 삶도 양보하여 희생하는 선교사들입니다. 주님, 그들이 어렵게 전하는 하나님의 사랑의 복음을 듣는 이마다 아멘으로 받아들여 복음을 받아들일 수 있도록 주님 사랑을 베풀어 주시옵소서. 한 명의 영혼이라도 구원하기 위해 기도를 놓지 않는 선교사들을 꼭 기억해 주셔서 천국의 기쁨을 맛볼 수 있도록 허락해 주시옵소서. 항상 말씀과 기도를 중무장하여 저희에게 하나님의 말씀을 붙들고 당상 위에서 하나님의 말씀을 전하실 송영세 목사님을 위해 기도드립니다. 전하는 말씀 속에 힘을 넣어주시고 그 말씀에 화답하듯 저희가 변하고 깨우쳐서 신령과 진정의 예배가 될 수 있도록 인도해 주시옵고 지치지 않는 하나님의 용사로 송 목사님을 귀중히 사용해 주시옵소서. 언제나 그랬듯이 하나님께 모든 걸 의탁하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 예, 형제 소식 좀 여러 가지가 있지만 말씀을 드리겠습니다. 3월 첫 주부터 우리 한 달 동안 우리 선교 30일 공동체 캠페인이 시작이 되겠습니다. 혹시 우리 순위 없는 분, 우리 스몰 그룹이 없는 분 계시면 이번 주, 다음 주 여러분 30일 동안 내가 참여하기 원합니다. 우리 사인할 수가 있겠습니다. 문의해 주시면 감사드리겠고요. 특별히 이를 위해서 우리 순장 교구장님들 중심으로 우리 다음 주일 2부 예배 후에 우리 리더십 모임 가지게 되겠습니다. 우리 임직자들 뿐 아니라 장로님들 또 권사님 또 안수 집사님들 사역 맡고 계시는 우리 또 재직들 함께 하시게 되는데 여러분 사인을 하신 분에 한해서 음식을 준비한다고 하니까 여러분 나가시면서 우리 자녀 어른 몇 명이 참여한다고 오늘 꼭 써주고 가주시면 우리 준비하는 팀이 도움이 될 것 같습니다. 그리고 우리 30, 40, 30대 40대에 해당되시는 분들 오늘 1부 예배 끝나고 이 자리에서 잠깐 동안 모임을 11시 15분부터 가지게 되겠습니다. 잠깐 교제하시다가 아니면 그 자리에 잠깐만 앉아 계셔 주시면 또 우리 30대 40대 리더들이 여러분에게 또 일정이나 내용들을 또 말씀해 주시겠습니다. 그리고 우리 넥스트 중고등부 벨뷰 캠퍼스 PTA 모임 안내가 되겠습니다. 다음 주 1부 예배 후에 우리 넥스트 룸에서 우리 1년 동안 우리 넥스트를 어떻게 서포트할 것인지에 대한 의논과 함께 일정을 나눈다고 합니다. 우리 중고등부 학부모 되시는 분들은 꼭 참석해 주시면 감사를 드리겠습니다. 좋은 소식을 들었는데요. 월요일마다 탁구 동호회가 모였는데 너무 많이 와가지고 탁구대가 모자라서 이렇게 행복한 시간이었다고 합니다. 그래서 어떤 분이 또 탁구대 도네이션을 한 대 더 하시겠다는 소리도 들었고 여러분 또 많이 모이셔서 함께 또 운동을 통해서 성도의 교제를 나누시는 좋은 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 PTM에서 알려드립니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 시니어 팀들이 타쿠마 교회와 함께 저희들 홈레스 사역을 하고 있습니다. 노숙자들을 또 식사를 함께 섬기게 됐는데요. 3월 10일까지 다음 주부터 3월 10일까지 캔푸드, 드라이푸드, 컵라면 이런 내용들 여러분 또 도네이션 해주시면 박스에 넣어주시면 모아서 귀한 또 이 사역에 함께 동참하게 되겠습니다. 그리고 우리 혼돈이 있을까봐 말씀을 드립니다. 우리 그 밧델 캠퍼스하고 벨뷰 캠퍼스가 같은 교회지만 임직식이 다른 장소에서 다음 주에 있게 되겠습니다. 우리 명예 장로님, 명예 권사님으로 피택되신 분들 밧델로 가시면 안 되고요. 다음 주일
우리 벨뷰 캠퍼스 2부 예배 때 오시면 되겠습니다. 벨뷰 캠퍼스 2부 예배에서 안수하는 예식을 가지게 되겠습니다. 그리고 여러분 또 아시는 분들 계시면 축복해 주시면 되겠고요. 명단은 주보에 있습니다. 그리고 우리 생명의 삶 3호로가 나왔습니다. 우리 3월달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달 되기를 바라고요. 여러분 또 2달 연속 벨뷰 캠퍼스 생명의 삶이 품절이 될 정도로 빨리 판매가 됐습니다. 여러분들 또 숫자에 맞게끔 또 서점에서 준비해 놓았는데요. 구매하실 분들은 또 서둘러서 구매해 주시면 감사드리겠습니다. 한 가지 더 알려드리는데 아이소홈 등록 안내입니다. 아이소홈은 인터내셔널 스쿨 오브 미니스트리의 약자가 되겠습니다. 특별히 하와이의 DTS처럼 비행기 타고 하와이에 안 가셔도 온라인으로 DTS를 할 수가 있겠습니다. 여러분 정말 평신도 리더들과 선교사 양성을 위해서 세워진 우리 온라인 성경학교 신학교가 되겠는데 여러분 특별히 귀한 또 은혜의 시간이 될 것입니다. 세계적으로 검증된 좋은 강사들이 강의하게 되는데 전 과정 다 온라인으로 하게 되기 때문에 여러분들 계신 곳에서 좋은 강의 듣고 또 워크숍도 온라인으로 함께 또 이 과정 가운데 3번 정도 나누게 되겠습니다. 문의하실 분들은 저한테 해주시면 좋겠고, 특별히 우리 재직들이나 임직자들에게 권하고 싶은 것은 5학기로 되어 있지만 한 학기라도 등록하셔서 들으실 것을 우리 재직들과 임직자들에게는 제가 권면합니다. 우리 예배 후에 문의하는 사인 해주시면 또 그분에게 제가 설명드리도록 하겠습니다. 그 밖에 우리 형제 소식 주보와 홈페이지를 참고해 주시기를 부탁드리고요. 오늘 우리 부흥 시리즈 우리 30일 캠페인 킥오프 다음 주일 전에 오늘 부흥 시리즈 5번째 마지막 에스라 말씀 10장이 되겠습니다. 우리 오늘 주제는 회개 빛으로 비추시네라고 하는 주제로 말씀을 나누겠는데, 하나님 말씀은 에스라 10장 1절부터 5절 말씀 되겠습니다. 우리 전체 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때 많은 백성이 크게 통곡하며 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이의 큰 무리가 그 앞에 모인지라. 엘림 자손 중 여엘의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이 땅 이방 여자를 맞이하여 아내를 삼았으나 이스라엘에게 아직도 소망이 있나니 곧 내 주의 교훈을 따르며 우리 하나님의 명령을 떨며 준행하는 자의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것이라. 이는 당신의 주정을 일어나소서 우리가 도우리니 힘써 행하소서 하니라. 이에 에스라가 일어나 제사장들과 레위 사람들과 온 이스라엘에게 이 말대로 행하기를 맹세하게 하매 무리가 맹세하는지라. 아멘. 여러분 에스라 하면 떠오르는 단어가 뭡니까? 저는 학자 에스라입니다. 목사님들이 제일 좋아하는 인물 중에 한 사람이 에스라입니다. 목사님들은 설교를 많이 해야 되고 말씀을 많이 가르쳐야 되다 보니까 하나님 에스라같이 학사 에스라같이 하나님의 말씀에 정말 깊이가 있는 은혜를 주십시오. 기도를 많이 하게 됩니다. 여러분 에스라의 비전은 무엇이었습니까? 에스라의 비전은 하나님의 말씀을 읽고 지키고 또 그 은혜를 누린 것을 가르치기를 원하는 비전이 에스라의 비전이었습니다. 에스라 하면 말씀의 사람입니다. 근데 여러분 가면 갈수록 보여지는 또 다른 손바닥의 양면처럼 에스라에게는 또 다른 말씀의 사람으로 뿌리 깊은 그 사람의 또 다른 이면이 보이는데 그것은 기도의 사람이라고 하는 것입니다. 여러분 말씀의 사람의 이 에스라의 모습은 가면 갈수록 말씀의 사람이지만
기도의 뿌리가 깊은 사람인 것을 보게 됩니다. 에스라는 굉장히 민감한 사람입니다. 여러분, 에스라는 아하와 강가에서 포로 귀환을 할 때 정말 그 많은 사람 속에서 레위 사람이 없다는 것을 캐치할 정도로 영적인 커먼 센스가 탁월한 사람이었습니다. 예배를 리드하고 인도할 레위 사람이 없는 것을 보고 레위 사람들을 보내서 220명 데려오게 해서 우리 공동체 가운데 예배를 정말 계속할 수 있는 그런 리더십을 발휘하기도 했습니다. 우리 지난주에 말씀을 볼 때는 정말로 금식 기도하는 이 에스라의 모습도 볼 수가 있었습니다. 그런데 오늘은 한 발 더 들어갑니다. 자기 죄 때문도 아니에요. 이스라엘 백성들이 또 죄를 짓고 있는 거예요. 여러분, 정말로 뿌리 깊은 죄가 계속 발생되고 있는 것입니다. 여러분, 바벨론의 70년간 이스라엘이 포로로 갈 수밖에 없었던 죄, 바로 우상 숭배하는 죄를 또 짓고 있는 거예요. 여러분, 겉으로는 성전이 다시 세워졌습니다. 솔로몬의 성전이 다시금 회파된 성전이 스룹바벨을 통해서 다시금 재건되었지만, 보이는 성전은 재건되었지만 이스라엘 백성들의 내면에 있는 마음의 성전은 다시금 무너지기 시작했습니다. 놀라운 사실은 오늘 10장부터 읽었지만 9장부터 읽어보시면 이 에스라가 금식기도 할 수밖에 없는, 회개기도 할 수밖에 없는 그 자세한 내용이 나오는데 9장에 쭉 보면 리더들부터, 제사장부터, 레위 사람부터, 방백들부터 첩을 막 삼는데, 이방 여인들을 첩을 삼는 거예요. 마치 솔로몬처럼 그 당시 모든 고대 왕들이 그랬던 것처럼 옆에 있는 나라들의 왕들의 딸들하고 결혼해서 솔로몬도 1000명 이상의 아내들이 있었던 것처럼, 처음에는 아무것도 아닌 것 같지만 그러나 그 아내들이 갖고 온 우상들 때문에 그 이스라엘이 가장 가증한 공동체가 되기 시작하고 하나님께 책망받는 공동체가 되기 시작했던 것을 보게 됩니다. 하나님은 외국인과 결혼하는 것을 반대하는 하나님은 아니십니다. 오해하지 마십시오. 여러분, 하나님은 외국인과 결혼하는 것을 반대하지 않는 이유는 룻기를 봐도 알고, 여러분 성경에 보면 외국인이 하나님의, 예수님의 계보에 들어오는 놀라운 사람들이 많이 있습니다. 기생 라합도 들어가고 이방인들이 다 들어갑니다. 여러분, 이방인을 차별하시는 하나님은 아니세요. 중요한 것은 그들이 가지고 온 가증한 것, 우상들이 문제가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 에스라는 얼마나 철저한 기도의 사람인지를 우리는 9장을 보면서 저는 특별히 돌아가신 오카는 목사님이 생각이 나더라고요. 잠실 경기장이었는지 제 기억에 정확하지는 않지만 굉장히 큰 스타디움을 빌려서 믿는 모든 하나님의 교회들이 모여서 기도하는데, 나라와 민족을 위해서 기도하는데, 제 귀에 그날 집회 많은 내용들, 설교들, 많은 순서들이 있었지만 거의 기억이 안 나지만 제가 딱 기억나는 한 장면이 있습니다. 그 장면은 오카는 목사님이 기도를 인도하러 딱 나오셨는데, 하나님 우리 민족을 살려 주시옵소서. 제가 지금 점잖게 얘기했지만 이분은 막 애통하면서 너무나도 정말로 큰 소리로 자기 마음을 담아서 하나님 우리 민족을 살려 주십시오. 마치 에스라처럼 간절하게 기도하셨던 오카는 목사님의 기도 인도하는 그 장면이 이 말씀을 읽는 중에 떠올랐습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분과 저 가운데 내 죄를 놓고도 이렇게 기도하는 것도 아니고 민족의 죄를 위해서 이렇게 애통하는 사람을 우리는 몇 명이나 볼 수 있겠습니까? 우리는 정말 우리 교회만, 우리 가정만 위해서 기도하기만 했지, 나라와 민족을 위해서 에스라처럼 얼마나 애통하고 통회하고 하나님 앞에 간절히 우리 민족을 위해서 기도하는 그런 리더의 모습을 가진 적이 언제 있는가 생각해 보게 되면서 이 말씀을 읽다가 저는 개인적으로 많은 부끄러움을 느끼게 되었습니다. 우리 한국도 기독교 역사를 쭉 보면 해방도 되기 전에 1907년에 평양 대부흥의 사건이 있습니다.
모든 한국 교회사를, 세계 교회사뿐 아니라 한국 교회사를 읽어보면 부흥하는 어떤 시점에는 특징이 하나 있습니다. 부흥하는 시점에는 말씀을 잘 전하는 에스라 같은 사람도 있지만 말씀 앞에 회개하는 무브먼트가 꼭 따른다고 하는 것입니다. 그래서 정말 1907년 평양 대부흥도 보면 계속해서 회개의 기도가 끊이지 않는 그런 가운데 하나님 안에서 우리 한국 교회사에서 유래를 찾아보기 쉽지 않을 법한 평양 대부흥 사건이 한국 교회사에 기록되고 있는 내용을 저는 본 적이 있습니다. 에스라는 예배에 대해서도 커먼 센스가 민감한 사람이지만 에스라는 죄에 대해서도 굉장히 민감한 사람입니다. 적당히 타협주의가 아닌 것을 보게 됩니다. 에스라는 정말로 죄에 대해서는 굉장하게 민감할 뿐 아니라 이 사람은 다시금 성전은 완공되었지만 마음의 성전이 다시금 우상숭배를 이방 여인들을 첩으로 삼으면서 다시금 계속해서 본래 잘못된 모습으로 돌아가는 백성들을 보면서 정말로 애통하는 모습을 보여주고 있는데, 재밌는 사실은 9장을 잘 보시면요, 오늘 우리가 10장 1절부터 읽었지만 9장을 보시면 자기 머리털을 뽑아가면서 기도한다는 거예요. 저는 창자가 끊어질 것 같은 느낌의 기도는 경험한 적이 있어요. 저는 정말 간절히 기도할 때 막 창자가 막 끊어질 것 같은, 뜨겁고 막 불같이 느껴지고 그런 느낌은 저는 경험한 적은 있는데, 이분들은 기도를 특이하게 하시더라고요. 머리를 뜯어가면서 하는데 저는 머리를 쥐어 뜯어가면서 해본 적은 없는데, 에스라는 수염도 뜯어가면서 머리카락을 뜯어가면서 하나님 앞에서 정말로 이 백성들을 향해서 분노하는 마음, 사랑하는 마음, 애정의 마음, 그 마음이 고스란히 느껴지는 그 퍼포먼스가 머리털을 뽑으면서 수염을 뜯으면서 기도하는 에스라의 모습을 보면서 이 사람은 진심이구나, 진정성이 있는, 그냥 말로만 하는 게 아니라 진정성이 있는 기도의 리더구나 하는 것을 딱 발견하는 순간입니다. 저는 참 이 에스라서를 이번에 많이 읽었지만 읽으면서 독특한 걸 또 하나 발견하게 됩니다. 참 믿음의 스타일이 많이 달라도 한참 다른 사람들이 있다는 사실입니다. 비슷한 시대를 살아가는 2차 포로 귀환 때 스룹바벨이 1차였다면 2차 리더였던 이 에스라, 3차 리더는 느헤미야가 되는데, 느헤미야는 비슷한 퍼포먼스를 또 해요. 느헤미야 13장 25절을 읽어드리겠습니다. 느헤미야, 이 사람도 머리털 뽑아요. 근데 다르게 뽑습니다. 느헤미야 13장 25절이에요. 어떤, 제가 느헤미야가 되면 좋은지 에스라가 되면 좋겠는지 한번 골라보십시오. 느헤미야 읽습니다. 내가 이 우상을 숭배하고 똑같은 범죄를 저지르고 있는 백성들을 향해서 느헤미야는 다른 리액션을 취하는데, 내가 그들을 책망하고 저주하며 그들 중 몇 사람을 때리고, 막 때리기도 해요. 그들의 머리털을 뽑고 이르되, 느헤미야는 자기 머리털을 안 뽑고요, 그 사람들, 범죄하는 사람 머리털을 쥐어 뽑아버리는 놀라운 모습을 봅니다. 제가 우리 지금 한인장로교회 담임하는 김봉기 목사가 제 동서이자 우리 형제교회하고 연합할 때 저를 따라와서 동역했던 분인데, 청소년 사역을 할 때 말 안 듣는 애들 미국에서 그래도 되나 싶을 정도로 머리를, 그냥 남자애들은 머리를 밀어버린대요, 그냥 바리깡으로. 근데 아주 온화해지셔가지고 지금은 아주 사랑의 목사님이 되셨는데, 아주 그 청년 시절에는, 결혼하기 전에는 그만큼 훈련에 들어온 청소년들을, 특별히 남자들 훈련시킬 때 너무 세다. 근데 꼭 에스라 아니라 느헤미야 같은 그런 모습이더라고요. 여러분, 느헤미야하고 에스라는 여러분 믿음의 스타일이 달라요. 틀린 게 아니라 복습을 해봅니다. 에스라는 7장을 보면 왕에게, 아닥사스다 왕한테 말하면 다 얻어낼 수 있는 위치에, 사회적인 위치에 있었지만 방백과 군대를 호위해달라고 부탁을 못합니다. 왜 그렇죠? 에스라는 하나님이 전능하시기 때문에 보호해 주신다고 아닥사스다 왕한테
바사 왕한테, 페르시아 왕한테 자랑을 많이 하다 보니까 그런 군대를 붙여달라고 하면 자기가 믿음 없는 것처럼 보일까봐 부끄러워했더라 라고 성경은 묘사하고 있습니다. 말 안 합니다. 근데 느헤미야는 반대로 합니다. 오히려 군대를 동원해가지고 포로 귀환 때, 3차 귀환 때 오게 됩니다. 여러분, 느헤미야가 믿음 없는 것 절대 아닙니다. 사랑하는 여러분, 우리는 기도만 해서 하나님께 맡겠다 하는 에스라 스타일의 병 앞에서 대응하는 성도가 있는가 하면 느헤미야처럼 병 앞에서 의사도 하나님이 주신 선물이라고 믿고 약도 먹고 하는 사람이 있는 것입니다. 여러분, 부모 중에도 어떤 부모는 우리가 얘기를 들어보면 자식들을 느헤미야처럼, 미국에서는 못 때리지만 한국에서는 자식들을 체벌할 때 회초리를 때립니다. 근데 어떤 부모는 에스라처럼 자기 회초리를 때립니다. 자기가 대신 맞는 예화도 제가 몇 번 들었습니다. 에스라는 후자에 속합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 느헤미야나 에스라나 그냥 쇼하는 게 아니라 머리털을 뽑아가면서 죄 지은 사람을 뽑든지 자기 머리를 뽑든지 누구를 뽑는 게 중요한 게 아니라 진정성이 있는, 정말 간절하게 하나님 앞에 회개하는 퍼포먼스가 이 두 사람에게는 다른 스타일이지만 있다는 사실을 보게 됩니다. 저는 여러분이 어떠한 스타일이든지 간에 진정성 있게 하나님께 회개하면 하나님은 여러분에게 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 한번 따라해 보실까요? 우리가 철저히 회개하면 하나님은 우리에게 철저한 은혜를 부어주십니다. 동의하십니까? 여러분, 하나님 앞에 철저하게 회개하면 하나님은 우리에게 철저한 은혜를 부어주실 줄로 믿습니다. 우리가 적당히 회개하면 적당한 은혜를 받을지 모르지만 철저하게 회개하면 정말 우리는 철저한 은혜를 받을 줄로 믿습니다. 여러분, 적당한 은혜는 뭔지 아십니까? 에스겔서 말씀처럼 발목까지, 물속에 발목까지 걸어가면 내 의지대로 살아가는 거예요. 하나님은 좋으신 하나님이지만 허리까지 차도, 발목까지 차도 적당히 회개하고 내가 내 인생의 걸음을 걸어가면 하나님의 뜻대로 살아가는 게 아니라 내 의지대로 걸어가게 돼 있습니다. 그러나 여러분, 세례, 침례 받듯이 완전히 성령의 물에 내가 빠져버리면 여러분, 그 물결에 휩쓸려 가지 내가 원하는 대로 못 갑니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님의 성령의 물결에 휩쓸려서 정말 하나님이 인도하는 방향으로, 예수님 진행형으로, 말씀 진행형으로 살아가는 매 순간순간이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 1절을 보면 회개 기도를 하기 시작하는데요, 이 에스라에게는 영적 리더십이라고 말할 만한 단서가 1절에 나옵니다. 1절을 한번 읽어보실까요? 우리 1절을 화면 띄워주시면 우리 같이 한번 1절을 읽었으면 좋겠습니다. 같이 읽습니다. 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때에 많은 백성이 크게 통곡하며 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이의 큰 무리가 그 앞에 모인지라. 저는 이거를 보면 출애굽기 33장이 생각이 나요. 출애굽기 33장을 보면 모세는 날마다 기도하러, 예배드리러 회막으로 나갑니다. 근데 다 따라오는 게 아니라 예배에 목마른 사람만 따라옵니다. 그리고 하나님의 임재, 빽빽한 구름이 임할 때 그거를 쳐다보는 백성들이 다 일어나서 같이 예배했다는 내용이 출애굽기 33장에 묘사되는데 오늘 10장 1절이 똑같아요. 에스라가 기도하는데 전이 현상이, 영적인 전이 현상이 일어납니다. 백성들도 같이 통곡해서 기도하기 시작해요. 근데 정말 저는 감동되는 게 맨 뒤에 보면 어린애까지 따라와요. 얼떨결에 부모 손잡고 따라왔는지 얼떨결에 어린애까지 따라와서 같이 기도의 자리 앞에 서 있는 것을 보게 됩니다. 영향력입니다. 사랑하는 여러분, 정말로 자녀들이, 우리 손흥민 축구선수 아버지가 말하더라고요. 정말 아이가 책 읽기를 원하면 애들한테만 책 읽으려 해놓고 자기는 SNS 본다든지 딴 거 보면 애들 절대로 그렇게 책 안 읽을 거라고. 그 손은정 씨가
꽤나 책을 읽는 분이시더라고요. JTBC 인터뷰 내용을 제가 유튜브에서 봤는데 여러분 정말로 아이들은 들으면서 자라기도 하지만 보면서 자라는 줄로 믿습니다. 여러분이 정말 하나님 앞에 기도하는 모습이 있을 때 아이들도 기도하는 자녀로 정말로 레슨 받으며 커갈 수 있을 줄로 믿습니다. 오늘 에스라는 기도하니까 영향력이 펼쳐지는데 백성들도 같이 나와서 기도하게 되고 통곡하는 기도를 하게 되고 뿐만 아니라 아이들까지 나와서 그 기도의 자리에 서 있는 장면이 1절 장면입니다. 감동스러운 거는 2절이에요. 2절을 보면 정말로 영적으로 기가 막히게 어시스트하는 한 사람이 나옵니다. 그 사람의 이름이 스가냐입니다. 2절을 한번 읽어보실까요? 같이 읽겠습니다. 엘림 자손 중 여헤엘의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이 땅 이방 여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게 아직도 뭐가 있다고요? 소망이 있다. 아직도 소망이 있다는 것은 우리가 기도하면 철저히 회개하면 하나님이 다시 소망 가운데 우리를 인도하실 것이라고 하는 믿음이 스가냐에게 있었다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리나라가 정말로 기독교가 요즘은 개독교 소리를 듣고 소망이 없는 교회의 모습처럼 마당에 밟히는 소금처럼 한국교회가 처참하게 무너져가고 있지만 우리에게 아직도 에스라 10장 2절에 소망이 아직도 있으려면 에스라 공동체처럼 교회가 기도해야 할 줄로 믿습니다. 나는 죄를 안 지었다 할지라도 우리 정말로 범죄한 교회들을 위해서 기도하고 범죄한 우리 나라와 민족을 위해서 기도하는 정말로 머리털까지는 안 뽑을지라도 마음 중심 다해서 기도하는 모습이 에스라 같은 모습이 바로 스가냐 같은 모습이 우리에게 있을 수만 있다면 우리는 아직 소망이 있는 줄로 믿습니다. 여러분의 자녀가 정말로 격결로 나가서 소망이 없다고 생각하십니까? 그래도 소망은 있습니다. 우리가 자녀들을 위해서 기도하면 여러분 기도하는 정말 부모가 있는 자녀는 결코 망하지 않는다는 그러한 격언을 만들어낸 성 어거스틴은 정말로 범죄하여 사생아까지 낳은 아주 성자를 앞에 붙이기에는 너무 죄송한 사람이었지만 어머니 모니카의 기도를 통해서 변화되고 그 사람의 이름에는 사생아까지 낳은 안 좋은 레코드가 있음에도 불구하고 어거스틴 이름 앞에는 항상 세인트, 성 어거스틴, 거룩한 어거스틴이라고 묘사되고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말 우리 교회가 올 한 해 하나님의 부흥을 위해서 나아가려면 말씀의 기준 앞에서 빛으로 비춰지는 말씀 앞에서 하나님이 죄라고 여기고 해석해 주시는 말씀 앞에서 우리는 회개할 수 있는 진정성 있는 하나님 앞에 회개의 기도를 올려드릴 수 있는 모습이 있을 때 우리는 아직도 소망이 있을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리 자녀, 우리 민족, 우리 가정, 우리 교회 아직 소망이 있을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 요나 시대의 니느웨라고 하는 도시는 이방 도시고 요나가 편견을 가질 만큼 그 도시는 소망이 없는 도시였습니다. 그러나 여러분, 요나의 말을 듣고 정말로 마음도 별로 담지 않고 복음을 억지로 전하는 요나의 말을 듣고 니느웨 성은 이방 성임에도 불구하고 짐승들까지 금식하면서 기도할 때 하나님은 마음을 돌이켜 주시고 은혜를 베풀어 주셨고 그 하나님이 여러분과 저의 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 이 내용을 10장은 우리가 오늘 5절까지 읽었지만 끝까지 읽어보면 16절, 17절을 보면 이분들은 행동 있는 회개를 하고 있어요. 말로만 회개하는 게 아니라 이방 여인들하고 결혼한 사람들을 다 조사하는데 석 달이 걸립니다. 16절, 17절을 보면 석 달 동안 조사해서 이방 여인이라도 룻처럼 믿음이 좋다면 뭐 그들을 내칠 이유는 또 없겠죠. 그리고 참 재미있는 사실은 에스라가 끝나는데 이상하게 하얀색으로 시작하는 것 같으니 검은색으로 끝나는 것 같아요. 그 뒤로 쭉 18절부터 마지막 44절까지 보면 어떤 리스트가 쫙 적혀 있냐면요,
지우고 싶은 명단이 적혀 있어요. 이방 여자들하고 결혼한 사람 이름 100명 명단이 쫙 나와요. 하나님 나라에 정말로 믿음 좋은 행동을 한 걸 쫙 기록해 놓은 게 아니라 믿음 없는 행동한 거 100명 그 사람들의 부끄러운 얘기를 쫙 써놓고 끝나버려요. 여러분, 여기서 메시지가 두 가지 있습니다. 첫 번째 메시지는 인간은 아무리 다시금 섰다고 생각하지만 선줄로 생각하는 자 넘어질까 조심하라. 인간은 하나님의 도움이 없이는 결코 행복한 삶을 살 수 없다는 사실을 보게 됩니다. 여러분, 70년 포로를 살다가 왔으면 뼈저리게 느끼고 이제는 하나님이 싫어하는 우상 숭배를 안 해야 될 터인데, 여전히 이들은 쾌락적이고 여전히 이들은 성전을 세우고 시간이 좀 등 뜨시고 배 부르니까 또 범죄하는 끊임없는 죄의 본성이 인간에게는 있음을 보여주고 있습니다. 여러분, 하나님의 도움이 없이는, 에스라 이름의 뜻이 뭐라고요? 하나님의 도움. 신약에서는 나사로, 하나님의 도움. 하나님의 도움이 없이는 하나님의 사람은 결코 살아갈 수 없음을 에스라서는 전하고 있습니다. 두 번째로는 정말로 넘어졌다가도, 의인은 7번 넘어져도 하나님이 일으켜 주신다 했지만, 여러분, 정말 회개라고 하는 것은 어떤 분은 밀양이라고 하는 영화를 여러분 보신 분도 있고 안 보신 분도 계시겠지만, 거기서 전도연 씨가, 영화 배우가 억울한 일을 당했어요. 자기한테 해코지한 사람을 교회 다니다가 은혜 받고 용서하러 딱 들어갔는데, 감옥에 면회를 갔는데 자기한테 안 좋게 했던 사람이 감옥에서 하나님 만났다고 하면서, 자기는 하나님께 용서받았으니까 당신이 용서하든지 말든지 나는 됐다고 이렇게 엉뚱한 얘기를 하면서 말하니까 전도연 씨가 화가 나가지고 그분은 영적인 깊이가, 그까지는 우리가 인간적인 면을 영화는 묘사하고 있는데 이런 하나님 안 믿겠다고 하면서 화를 내는 장면이 나옵니다. 여러분, 진짜 회개는 그 전도연 씨를 화나게 한 그 사람은 하나님을 깊게 정확하게 만난 사람이 아닌 거예요. 진짜 회개는 하나님과의 관계에서도 용서를 받아야 되지만 인간관계에서도 용서를 받아야 되는 거예요. 삭개오를 아십니까? 삭개오는 이런 말을 합니다. 예수님을 만나자마자 진짜 회개한 사람이 아니고는, 그 사람은 머리털까지 뽑는 장면은 안 나오지만 진짜 회개했다고 볼 수 있는 장면이 나옵니다. 이 사람한테 제일 중요한 것은, 매국노 소리 들어가면서도 악착같이 돈을 벌었던 이 사람에게 제일 중요한 건 돈이었어요. 근데도 불구하고 내가 토색한 일이 있으면 4배나 갚겠습니다. 그리고 내 재산의 절반을 가난한 사람을 위해서 내놓겠습니다. 진짜 회개는 지갑에서부터 회개하는 것을 삭개오가 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내가 제일 사랑하는 게 뭔지를 알고 싶으세요? 내가 돈을 제일 많이 쓰는 데가 내가 제일 사랑하는 거예요. 어떻게 보면 우리는 하나님보다 우리 자녀를 더 사랑할지도 모르고 나 자신을 더 사랑할지도 모릅니다. 사랑하는 여러분, 내가 정말로 경제 지표에 있어서 내가 제일 쏟아붓는 그 대상이 내가 제일 사랑하는 대상인 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 삭개오는 하나님을 만나자마자 그의 재산이, 정말 어떤 경제 전문가인데도 그 사람은 완전히 회개하는 그런 모습을 성경은 기록하고 있습니다. 밀양에서 하나님께 용서받았다고 해서 인간에게는 용서를 받을 필요도 없다고 생각하는 것은 진정한 회개가 아닌 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 하나님 앞에 우리가 회개한다고 하는 것은 정말로 행동이 수반되는, 하나님 앞에 예수 믿는 사람 편리하네요. 죄 짓고 또 기도하고, 죄 짓고 또 기도하고. 여러분, 똑같은 행동이지만 내 마음을 담아서 회개하느냐, 아니면 하나님을 이용하듯이 회개 기도를 하느냐, 여러분, 그 전자와 후자 간에는 어마어마한 차이점이 있다고 하는 사실인 것입니다. 하나님은 중심을 보시는 하나님이십니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 빛으로 내 내면을 비춰주시면, 하나님의 말씀을 통해서 로고스 말씀이 레마의 말씀으로 변하는 순간은 언제인고 하면, 하나님이 빛으로, 성령이 조명해 주시는 순간 말씀에 대한 해석을 우리가 경험하게 됩니다. 내가 말씀을 해석하면 그냥 인본적인 말씀에 대한 풀이가 될지 모르지만,
성경의 저자는 성령 하나님이 사실 저자시기 때문에 그분이 빛으로 비춰주실 때 바울에게는 그 말씀이 처음에는 정말로 바위만한 죄만 보이던 바울이 말씀이 빛으로 비추면 비출수록 주먹만한 죄도 크게 보이기 시작했고 먼지만한 죄도 크게 보이기 시작하면서 바울은 여러분 그냥 문학적인 표현이 아니라 사실적인 묘사로 바울은 죄로다, 나는 죄인 중에 괴수다라고 고백할 수밖에 없는 말씀이 빛으로 비춰주시니까 하나님 앞에서 나는 날마다 십자가에 죽지 않으면 나는 죄인 중에 괴수의 모습으로 살 수밖에 없다는 그러한 뼈저린 하나님 앞에 고백이 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 큐티할 때마다 하나님께서 빛으로 비춰주시고 해석해 주시는 은혜의 말씀이 매일매일 큐티하는 순간에 여러분에게 경험되어지게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 정말 빛으로 비춰주시는 말씀 앞에 정말로 영적인 대수술을 받는 사람처럼 힘들지만 아프지만 나는 날마다 십자가에 죽노라 고백했던 바울의 심정으로 머리털과 수염을 뽑아가면서 아파가면서 통회하고 자복했던 진정성 있는 회개 기도를 올려드렸던 에스라처럼 전 여러분들이 정말 하나님이 여러분과 나의 중심을 보시는 하나님이 인정하는 회개 기도의 사람이 될 수만 있다면 우리 가정, 우리 삶, 소망 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 정말 우리 자녀들이 우리의 기도를 통해서 정말 우리의 자녀들이 하나님 앞에 소망 있는 자녀들로 세워지게 되기를 기도합니다. 저는 우리 자녀들이 하나님의 말씀을 읽고 듣고 지키고 또 은혜를 말씀 안에서 누리면서 말씀을 전하는 제2, 제3, 제4 에스라 같은 하나님의 말씀의 기준으로 살아가는 세상의 가치관으로 살아가는 것이 아니라 말씀의 기준으로 살아가는 에스라 같은 사람이 우리 믿음의 아들과 딸이 되게 도와 주시옵소서. 회개는 뭡니까? 회개는 세상의 가치관에서 되돌아서서 하나님의 말씀의 기준의 가치관으로 나를 쳐서 복종시키고 하나님 앞에 드리는 행위가 회개라고 말할 수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 가끔 회개라고 하는 단어 속에 다 포함시키지만 여러분 예수님을 영접하는 순간의 회개는 단 한 번이지만 여러분 그 다음에 우리가 하는 회개는 요한 1장 8절 9절 버전으로 번역하면 한국말로 번역하면 자백이라는 단어로 그 회개는 표현할 수 있습니다. 요한일서 1장 8절 9절을 보면 정말로 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님 앞에서 정말로 머리털을 뽑는 마음으로 내 행동을 하나님이 정하고 인도하시고 기준하시는 말씀의 방향에서 벗어났다면 죄는 하나님의 말씀의 기준에서 벗어난다. 화살을 쏘면 벗어난다. 관역을 벗어나는 태도, 불순종하는 태도, 하르마티아. 죄는 하나님의 말씀 진행형의 삶이 아니라 말씀을 벗어나는 내 욕망과 내 의지로 나아가는 삶이라고 말할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 에스라는 오늘 말씀의 사람답게 빛으로 비춰주시는 말씀, 로고스의 말씀이 레마의 말씀으로 해석해 주시는 하나님의 말씀을 딱 붙잡고 그 말씀을 지키기 위해서 회개하고 통회하는 기도의 사람으로 오늘 우리에게 각인되고 있는 모습을 보게 됩니다. 말씀의 사람은 기도의 사람인 것입니다. 저는 말씀 붙들고 기도하는 21세기 벨뷰의 시애틀의 에스라 같은 영적인 리더가 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분이 말씀 붙잡고 기도하기 시작하면 여러분을 바라보는 순원들이, 여러분을 바라보는 자녀들도 말씀 붙들고 기도하는 제2, 제3의 에스라가 여러분의 가정과 순공동체에서 계속해서 세워지게 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 에스라처럼 하나님의 말씀의 사람이 되게 도와 주시옵소서. 그리고 빛으로 비춰주시는 말씀 앞에서 행동하고 결단하는 회개의 기도를 하는 에스라 같은 사람이
우리 모두가 되게 도와 주시옵소서. 그래서 에스라 공동체가 경험한 것처럼 하나님이 부어주시는 부흥을 경험하는 우리 가정과 하나님 우리 교회 되게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 하나님 앞에 결단 찬송, 우리 마음을 담아서 이 찬양으로 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 함께 찬양하시고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우리 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 내 백성 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 하나님이 고백으로 나아갑니다. 임마누엘 하나님, 나와 동행하시는 하나님, 매일 매순간 이 한 주간도 말씀으로 내 내면에 내 마음의 지성소에 빛으로 말씀을 비춰주실 때 그 말씀의 기준 앞에 회개하며 기도하며 주님의 말씀 진행형으로 살아가는 이 한 주간 우리의 일상이 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 에스라처럼 말씀의 사람 되기 원합니다. 에스라처럼 철저하게 회개하며 기도하는 기도의 리더가 영적인 아버지와 어머니로서의 우리의 모습이 되기를 소원합니다. 하나님 우리를 그렇게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀 앞에 감사해서 우리의 시간과 물질과 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님, 정말 여호와 하나님께 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 말씀과 정말 그 말씀 앞에 기도의 모습으로 에스라처럼 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
살아계신 하나님을 찬양합시다. 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오.